بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ کس طرح شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام تھے کون۔ تو یونس علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے ایک نبی تھے۔ اس کے علاوہ اب ان کی لینیج کیسے آئی تھی، کیا آئی تھی، وہ ڈیٹیل ہم کو قرآن حدیث میں ملتا نہیں ہے، بٹ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے، بس اتنا ہی پتا ہے ہم کو۔ اور یونس علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ مچھلی کا۔ فیمس کس لیے تھے؟ وہ مچھلی کے لیے تھے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہانی میں۔ یونس علیہ السلام کی قوم کا گناہ کیا تھا؟ یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی اس کا گناہ بھی کیا تھا؟ تمام لوگوں کی طرح یونس علیہ السلام کی قوم کا گناہ بھی شرک تھا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یونس علیہ السلام کی کہانی اسلام میں کس طرح سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ صفات میں، اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا، جب وہ بھاگ کر پہنچا اس کشتی کی طرف جو بھری ہوئی تھی۔ ایک کشتی کی طرف گئے، انہوں اپنے جگہ پہ سے جہاں پر ان کو بھیجا گیا تھا وہاں سے نکل کر ایک کشتی کی طرف گئے۔ وہ کیوں نکلے تھے ہم آگے دیکھیں گے، لیکن ابھی فی الوقت وہ جو کشتی، ایک کشتی کی طرف نکل کر گئے تھے انہوں سمندر میں سفر کرنے کے لیے۔ جب وہ بھاگ کر پہنچا اس کشتی کی طرف جو بھری ہوئی تھی تو انہوں نے قرار ڈالا، تو وہ ہو گیا دھکیل دیے جانے والوں میں سے۔ تو جب سمندر میں طوفان آیا تو کیا ہوا کہ کچھ لوگوں کو پھینک دینا پڑا، کشتی سے نیچے دھکیل دینا پڑا، کیونکہ کشتی میں لوڈ اوور لوڈ ہو گیا تھا۔ تو اس میں جب قرار ڈالا یعنی کہ پرچیاں ڈالی تو اس میں یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تو یونس علیہ السلام کو لوگوں نے کیا کیا تھا؟ سمندر میں پھینک دیا۔ تو اس کو نگل لیا مچھلی نے، اور وہ ملامت زدہ ہو گئی۔ تو ان کو کیا کیا؟ وہ سمندر میں ایک مچھلی نے نگل لیا۔ اب وہ ڈیٹیلز اگر پڑھیں گے تو وہ مچھلی ویل مچھلی تھی، اس طرح سے کہا جاتا ہے، پر خیر اللہ عالم، قرآن میں اتنا ہی ہے کہ ایک مچھلی نے نگل لیا۔ تو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو اس کے بعد مچھلی کے پیٹ میں سے بھی پر یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کی تسبیح پڑھی، تو اس کے پیٹ ہی میں رہتا اس دن تک کہ جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ ان کو پیٹ ہی میں رکھتا، قیامت کے دن تک واپس باہر نہیں نکالتا۔ تو ہم نے ڈال دیا اسے ایک چٹیل میدان میں، وہ خستہ حالت میں تھا۔ تو ایک اس نے کیا کیا؟ وہ مچھلی نے ایک میدان میں یعنی کہ ایک زمین پر اگل دیا، یونس علیہ السلام کو ایک زمین پر اگل دیا اللہ کے حکم سے۔ تو ہم نے اس کے اوپر یقطین کا ایک پودا اگا دیا۔
तो एक झाड़ उगाया उस पूरा साफ मैदान था, कुछ भी नहीं था वहां पर यूनुस अलैहिस्सलाम ऑब्वियसली क्योंकि मछली के पेट में से निकले थे, तो बहुत सही हालत में नहीं थे। उन्होंने खाने पीने के लिए कुछ चाहिए था उनको, तो अल्लाह ताला ने क्या किया वहां पर, अल्लाह के हुक्म से एक पौधा उगा दिया उन्होंने, अल्लाह ताला ने। फिर हमने उसको भेज दिया 1 लाख या उससे ज्यादा लोगों की तरफ। उसके बाद एक बस्ती में, अपनी बस्ती में वापस भेजा, जो 1 लाख लोग थे वहां पर उस वक्त, या उससे ज्यादा लोग थे, उस बस्ती में वापस भेजा। तो वो ईमान ले आए और हमने उन्हें मुतादिनवियों अता कर दिया एक खास वक्त तक। लेकिन जब क्या हुआ, जब वो लोग यूनुस अलैहिस्सलाम वापस अपनी बस्ती की तरफ आए, तो वो लोग क्या हुआ, जब तक ईमान ला चुके थे, उन लोगों ने ईमान ला लिया था वहां के लोग, और यूनुस अलैहिस्सलाम की बात मान ली उन्होंने। इसके बाद आगे अल्लाह ताला सूरह अंबिया में इरशाद फरमाते हैं, सूरह अंबिया की आयत नंबर 87, 87। और मछली वाले को भी जब वो चल दिया गुस्से में भरा हुआ, और उसने गुमान किया कि हम उसे पकड़ नहीं सकेंगे। तो जब पहली दफा हुआ क्या था, जब अपनी बस्ती में यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से क्या किया, उन लोगों को दावत दी, हक की दावत दी और अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, तो पहले उन लोगों ने मना कर दिया था, वो लोग नहीं माने। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अल्लाह के हुक्म के बगैर हिजरत कर गए, वहां से चले गए, क्योंकि अब ये लोग सुन रहे नहीं बोल के वहां से निकल के चले गए। मगर प्रॉब्लम क्या थी, गलती ये हुई कि अल्लाह का हुक्म अभी नहीं आया था, अभी अल्लाह ने बोले थे छोड़ के जाओ बोल के, उनको दावत देते रहो बोले थे। लेकिन उन लोग जब नहीं सुन रहे, तो बिना हुक्म के यूनुस अलैहिस्सलाम छोड़कर चले गए। तो उस वास्ते अल्लाह ने क्या किया, उनको मछली के पेट में सजा दी। फिर उसके बाद में वापस उन्होंने रुजू किया, तो एक मैदान में उनको वापस उंडेला, वापस ले आए, वहां पर एक पौधा उगाया, और वहां पर उनको वो खाए पिए फिर वापस उस बस्ती में वापस आए। और मछली वाली को भी जब वो चल दिया गुस्से में भरा हुआ, और उसने गुमान किया कि हम उसे पकड़ नहीं सकेंगे, बस उसने तारीकियों के अंदर पुकारा कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, और यकीनन मैं ही जालिमों में से हूँ। इस तरह से यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, तो हमने उसकी दुआ कबूल फरमाई और उसे गम से निजात दी। और उसी तरह हम निजात दिया करते हैं अहले ईमान को अल्लाह ताला ने क्या किया, उसी तरह निजात देते हैं। उसके बाद आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह यूनुस में आयत नंबर 10, सूरह यूनुस आयत नंबर 10, और इस चैप्टर नंबर 10 रिटर्न ओवर देयर। 90। हम्म, तो क्यों ना हुई कोई बस्ती ऐसी जो ईमान लाती और उसे उसका ईमान नफा पहुंचाता, सिवाय कौम यूनुस के। जब यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए गुस्से में अल्लाह के हुक्म के बगैर, तो यूनुस अलैहिस्सलाम को तो सजा मिली कि अल्लाह ताला उनको मछली के पेट में जिंदा रखे। लेकिन कौम जो ईमान नहीं ले, कौम के ऊपर भी अजाब आना शुरू हो गया था। उस अजाब की निशानियां देखकर कौम समझ गई कि ये वही अजाब है जो इसके बारे में यूनुस हमको बात करते थे, और यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ईमान ला ली। ये यूनुस अलैहिस्सलाम की वाहिद कौम थी। अब तक पिछले जितने भी कौम हमने देखे, जब सजा आने के बाद भी वो लोग ईमान नहीं लाते, तो वो लोग घमंड पर अपने अटके हुए थे। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम सजा को देखकर वो समझ गई कि ये हक था, यूनुस जो भी कह रहा था, और यूनुस अलैहिस्सलाम के ऊपर उसके बाद उन्होंने ईमान ले आया, तो उनको सजा नहीं मिली। तो क्यों ना हुई कोई बस्ती ऐसी जो ईमान लाती और उसे उसका ईमान नफा पहुंचाता, सिवाय कौम यूनुस के। जब वो ईमान ले आए, तो हमने हटा दिया उनसे दुनिया की जिंदगी में वो रिस्वाकुन अजाब, और एक वक्त मुईन के लिए हमने उन्हें बहरामंद होने का मौका दे दिया। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, वो अजाब हटा दिया और उनको मोहलत दे दी। तो ये थी कुल यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी,
قرآن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔